جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے عوامی مسائل کی، عوامی ایشوز کی، اور شروع میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا کرکٹ کو بھی، کیونکہ اتنا بڑا ورلڈ کپ تھا اور پاکستان کی جو امیدیں تھیں بہت زیادہ وابستہ تھی، اسی لیے ہم نے شاہد خان آفریدی صاحب سے بات کی. حنیف عباسی صاحب، عوامی ایشوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور حکومت کی بہت ساری مجبوریاں، وہ کہتے ہیں مجبوریوں کے تحت کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور چھوٹے لوگوں پر اس طرح کے پھر جب بم گرائے جاتے ہیں تو رد عمل کیا ہوتا ہے. ہم اوور آل بات کرتے ہیں اداروں کے عمل درآمد کی، ان کے عمل دخل کی بات کرتے ہیں. اگر یہ ایشوز رہے، حاوی رہے، اور دوسری جانب ادارے بہت کچھ کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آسما، پہلے اداروں کی مداخلت جو اس وقت جو بھی میرے ذہن کے مطابق ہے اس کو میں بیان ابھی کرتا ہوں. لیکن جب ایک سود خور سے آپ لیتے ہیں، کوئی قرضہ لیتے ہیں گلی میں، محلے میں، شہر کے اندر، تو سود خور کی اپنی شرائط ہوتی ہے. میں آسان الفاظ میں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اس وقت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہم شکنجے میں ہیں. اور اگر آپ اپنا پروگرام نکال کے دیکھیں، آج سے 7 ماہ پہلے میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل 2011 کو جو الیکٹریسٹی کی قیمت ہوگی وہ 2 ماہ جو ہم بڑھا رہے ہیں تو 36% اضافہ ہوگا. بالکل. اگر یہ بات جھوٹ ہو تو ہر سزا کے لیے میں تیار ہوں. یعنی اپریل 2010 تک 36% جولائی 2010 سے لے کے آج تک بہت بڑا ظلم ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حکومت اس طرح دکھائی دے رہی ہو کہ یعنی اس کا کوئی سکینڈل نہ ہو، یعنی این آئی سی ایل کا سکینڈل نہ ہو، حج کرپشن کا سکینڈل نہ ہو، او جی ٹی سی ایل کا سکینڈل نہ ہو، تو پھر لوگ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. کوئی ملک ٹیکسز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا، جو 25,000 سیلری لے رہا ہے اس سے تو آپ ٹیکس لے لیتے ہو. اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، اس کی وہ ٹیکس کاٹ کے تو اس کا چیک آپ بھیج دیتے ہو. آپ بھی بالکل ہماری وہ میں اکثر کہتی ہوں کہ سیلریز آتی ہیں، آپ سلپ دیکھتے ہیں اور ٹیکس جتنا کٹتا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جس کے گھر جو ہے وہ اگر 200 کنال پہ ہے، 100 کنال پہ ہے، 8 کنال پہ ہے، 4 کنال پہ ہے، اس کے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں جس کی قیمت 80 لاکھ 90 لاکھ ہے، تو کیا بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے لیے ول چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ موجودہ حکومت میں نہیں ہے. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ ٹیکس نیٹ کو شاید نہ بڑھا سکیں. اور یہ ہماری درد مندانہ یہ نہیں ہے، یہ میں نے اسیسمنٹ دی ہے نا کہ موجودہ حکومت نہیں کر سکتی. لیکن اگر موجودہ حکومت کرے تو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار. آپ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے. جا کے اداروں کی بات کی. دیکھیں جب یہ جنرل کیانی صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ذکر کریں، جب یہ آئے تو انہوں نے تمام اداروں کو کھینچا کہ بھی نہیں، ہم نے مداخلت نہیں کرنی، نہ الیکشن میں مداخلت کرنی ہے، نہ کسی اور چیز ہوگا. اور اس وقت صورتحال یہ تھی، میں نے پہلے بھی کہا کہ راجہ بازار کے اندر، صدر کے اندر جی ایچ کیو سے آرڈر تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یونیفارم پہن کے بازاروں میں نہیں جائے. اگر آپ کو معلوم ہے. پھر کیا ہوا؟ ہم بہت خوش ہوئے. پھر آہستہ آہستہ لوگ یونیفارم پہن کے آنا شروع ہو گئے. لوگوں میں ایک تھوڑا سا ان کے بارے میں. اب کیا صورتحال ہے؟ اب بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب پھر ان لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو عوام سے مسترد شدہ ہیں، جنہیں عوام نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 مرتبہ ریجیکٹ کیا ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سے ملاقاتیں شروع کر دی. نہیں تو وہ ان کا پھر آپ ان کا کیانی صاحب کو ذکر کر رہے ہیں، تو پھر شہباز شریف صاحب کیوں کہتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج کو ملائیں؟ اور اب دیکھیں آسما، اس چیز کو دیکھیں. جب آپ کا دہشت گرد چھوٹ جاتا ہے، کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ آئیں جی بیٹھیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. ابھی ہماری کولیگ بات کر رہی تھی، بہت بڑی باتیں. میں کہتا ہوں کہ خدارہ جیسے ایک ریٹائرڈ جنرل ہوتا ہے نا، جب وہ جرنیلی چھوڑ دیتا ہے پھر امریکہ پہ تنقید شروع کر دیتا ہے. کسی حاضر ڈیوٹی جنرل کو کہیں کہ امریکہ کے اوپر تنقید کرے. کوئی حاضر ابھی بات سن لیں، میری پوری بات سن لیں. نہیں، وہ آپ نے جو سوال کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ آؤ آ کے ہمیں بتاؤ کہ جناب آپ کہتے ہو دہشت گردی میں. ابھی وزیر داخلہ صاحب آف دی ریکارڈ پوچھیں تو وہ بہت سارے ممالک کا نام لیں گے جو وہ مداخلت کر رہے ہیں. کیا جب آپ گئے ہیں، شاید کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت ہی گئے ہیں، کیا آپ کے پرائم منسٹر نے وہاں ذکر کیا کہ فاٹا میں کون کیا کر رہا ہے، یا بلوچستان کے اندر کون کیا کر رہا ہے؟ انارکی جو پھیل رہی ہے وہ کون پھیلا رہا ہے، کیسے پھیلا رہا ہے؟ ریئل ایشوز کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور یاد رکھیں وہ جو جرنیل کی مثال دی، میں ان کی مثال بھی دیتا ہوں کہ پہلا ڈرون اٹیک جو ہے اس کی اجازت دینے والا پرویز مشرف. وہ کون؟ ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر جو دہشت گردی اور لاقانونیت کا بیج بونے والا کون؟ پرویز مشرف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 12 اکتوبر 99 کو کو نہ کرتا
तो इस मुल्क के अंदर आज ना दहशत गर्दी होती, बहुत सारे मसाइल आप कह रहे हैं कि ठीक है हम वो बात करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात भी तो देखिए 3 साल हो गए, 3 सालों में जमहूरी हुकूमत, अवामी हुकूमत, इन्होंने फिर अवाम को क्या दिया? क्योंकि फिर अगर हम माजी में फिर निकल गए तो फिर ये हालात होंगे। और क्या दोबारा जो जिस खतरे का वो इजहार कर रहे हैं कि इदारे जो हैं पावरफुल इदारे फिर इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे लोगों को। आसमा सारी बात ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो इन्होंने बात की है ना, ट्रस्ट डेफिसिट, लोगों को इस हुकूमत पे एतबार नहीं है। आप देखें हशवानी बाहर बैठा हुआ है, आप देखें मियां मंशा अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं, आप अपने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात करें वो सब खत्म हो गए। उसके बाद आज जो ये प्राइस हाइक हुई है उसके बाद पूरा टेलीविजन भरा बता के उन्होंने कहा जी हमारी तो इंडस्ट्रीज खत्म होगी। आप मुझे बताएं अगर कहीं से पैसा नहीं आएगा तो और आपके यहाँ इकोनॉमी नहीं चलेगी, जो व्हील चलता है, तो फिर तो यही होगा ना। ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। आप देखिए उल्टा आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को अनॉय कर रहे हैं। अभी आपके सामने 2 मिसालें हैं जो मैं समझती हूँ बड़ी सिग्निफिकेंट वो है। पहली बार लेजिस्लेटर्स वॉकआउट कर गए फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल स्पीच। इसका क्या मतलब था? क्योंकि आप नाराज हैं, सारे के सारे नाराज हैं। उसके बाद दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारा मीडिया ने मिस आउट किया, जो मैं कहना चाह रही हूँ, जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने 23 मार्च को अपने यहाँ अवार्ड्स देने की निशाने इम्तियाज देने का वो किया था, आपको पता है कि 10 पीपल डिडंट टर्न अप टू टेक द अवार्ड फ्रॉम हिम। What does this show? तो हालात मजीद खराब हो गए। मैं फैसल सब्जवारी साहब से जानने की कोशिश करूंगी। फैसल, आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, हालात अगर इतने मजीद खराब हो गए तो फिर नेक्स्ट एमक्यूएम क्या करने जा रही है? इसके बाद आप भी इनको छोड़ जाएंगे क्योंकि हालात हमें वाकई यहाँ पे इस वक्त खराब नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो हमने हुकूमत के साथ रहकर कोशिश यही की है कि हालात दुरुस्त हों, और हालात को दुरुस्त करने के लिए मसाइल की निशानदही करने के साथ साथ उसका जो हल हमारी दानिश में होता है वो भी बतलाया है। बहरहाल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों की तवक्कुआत बहुत हैं, सियासी लोगों से लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं जमहूरी निज़ाम से, एंड वेरी राइटली। और लेकिन हमें डिलीवर करना पड़ेगा, कोई भी हो। अगर हमने डिलीवर नहीं किया है तो फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह की कयास आराइयां करते हैं। इसके माने ये हैं कि जो सियासी लोग हैं उनके पास मौका दिया है लोगों ने, अल्लाह ताला ने, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। हमें अपनी चीजों लेकिन जिस खदशे का इजहार हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप सही बात करें, हनीफ अब्बासी साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से बाहर बैठी कुव्वतें और फिर जो बड़े इदारे जिनका मैं जिक्र कर रही, जिनका पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा किरदार रहा, वो फिर कुछ मिला के कुछ ऐसी नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। लग कुछ ऐसा रहा कि सियासतदान नाकाम हो गए और फिर कोई तीसरी कुव्वत आए और वो इक़्तिदार संभाले, खूब कर जाए। असल बात यह है कि माजी में इस मुल्क में कमोबेश जितने भी मार्शल लॉ लगते रहे हैं वो समहाउ एक बड़े तबके ने उसको भी अप्रिशिएट किया है, देन एंड देयर, जिस रोज मार्शल लॉ लगते उसी दिन। इसके माने ये हैं कि तवक्कुआत पर अगर पूरा नहीं उतरते हैं तो लोग फिर अल्टरनेट की जानिब देखते हैं। इसलिए कि शायद मेरे पास, आपके पास, हनीफ भाई और दीगर जो दोस्त बैठे हैं आपके स्टूडियो में, शायद हमारे पास हो, लेकिन जो इंतहाई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं लोग, और जो लोग पिस रहे हैं, और महंगाई, उसके बहुत सारे रीजन हैं, उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उनकी तवक्कुआत तो अपनी रोटी से वाबस्ता हैं, उनकी तो अपने बच्चों के सुकून से वाबस्ता हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें एड्रेस करना पड़ेगा और चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेजर लिए गए हैं। आज के जमाने में जो इकोनॉमी है वो ड्राइविंग इंजन है पॉलिटिक्स की, तो इसके माने ये है कि हमें दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज तय करनी पड़ेंगी। एडहॉकिज्म कहीं और शायद चल जाए, लेकिन कम से कम मुआशी पॉलिसीज में नहीं चलेगा। हमारी तवक्को ये है, ख्वाहिश ये है कि अब जबकि खाकम बदहन ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स नजर आती हैं बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हम आज तय कर लें। कर्जा लेके कर्जों का सूद वापस करना मसले का हल नहीं है, बल्कि दुरुस्त कहा गया है कि इस मुल्क के उमरा पर, रईसों पर, अमीरों के ऊपर उन पर टैक्स लगाया जाए। गरीब आदमी को इनडायरेक्ट टैक्स हिट करता है। गरीब आदमी को जो बेचारा दीरे का बिस्किट ईद पर खरीदता है, ऑलरेडी पिस रहा है तो वो वैसे ही पिस जाएगा। ज्यादती है। बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक लेनी है और मैंने चांडियो साहब से बात करनी है। बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी तनकीद होगी, और कुछ ऐसा लग रहा है कि सियासतदान फिर से एक फेलियर की जानिब जा रहे हैं क्योंकि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पाए और महंगाई का एक नया तूफान, और दूसरी जानिब अदलिया से महाजराई करने जा रहे हैं। चांडियो साहब से बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।